Good evening, everyone. So, some more part in the theory valaga actually we have to discuss on how the web page links are created. That is what I have to still explain. And second is how to handle the exceptions. Like project execute ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ sometimes there will be during execution there will be errors. ಅದನ್ನು ನಾವು we call it as runtime errors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So runtime errors are also known as exceptions, which you people have studied in your Java language in this case. This is same exception handling ನಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ exception handling. Just what is required to make sure that our code does not have a runtime errors ಅಥವಾ runtime errors ಬಂದರೆ how the code will handle the runtime errors or exceptions is what we will be discussing in the today's class. So first we will run our application. So to run my application, the command is say cd followed by college. That is our application which we had created, and inside this python manage.py screen share. Okay, so first go to your project folder. Illi my project folder is college, so I have written the first command, that is cd college, and then click on enter. It is now inside the college folder. Then to run my application I will use python manage.py run server, click on enter. Okay, mine is python 3, so python 3 manage.py run server, and it will show control c, quit the server with control c antandra there is no errors in the code. You can run the code application also, like localhost colon 8000 slash. If you remember the name of the application, okay. Illa antandre just you give this much, it will show what is the application name. The project the application name is college app, so you can just see that college app slash. Again, next, which option I want to have. I want to have a login option in this case, so I'll type the login slash in this. Now let me introduce one more feature in this. Like last class actually we had done this template concept. Illi one thing, like every time I cannot write localhost colon 8000 slash college app slash login slash ishtu nang nenap irad kasta, because we like to have a very simple URLs in this case. So we can here skip this login slash from the URLs. Heng ಮಾಡಬೇಕು, it is very simple. Open your project folder. So inside this college, go to your application folder. Application folder naga you in the URLs what you will be typing there is you have a path. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ನಾಗ ಏನಂತಂದರೆ you have given login slash in this case. That is the default page. It will go to the login page. ನನಗೆ page load ಆದ ತಕ್ಷಣ that is the first page to be displayed in this case. Now to avoid that, what we can do is login slash ಬದಲು just you can keep a slash symbol in this case. So what happens now is if I just keep a slash, when I run my project I need not enter this much. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಏನದ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಸೇವ್ ದ ಫೈಲ್. ಎಸ್, ಚೆಕ್ ಲಾಗಿನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ URLsನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿ ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ
college app in this case. So just college app ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ and I'll click on enter, and you can see my login page will be displayed on the screen. So by this you can avoid typing the first word, that is login access first page ಏನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪೇಜಿಂದ ಪಾತ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎಂಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಸ್ search load. So search load will be displayed in this case. So I hope you have understood this point in this case. Now the next point, after I log in, we have done the login page also in this case. Login ಆದಮೇಲೆ I want to view the other options. Actually I don't want all these options in this. Register page ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. Like suppose if I want to keep the registration page outside, so I should have an option here. Click ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ it should show me a register page in this. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗ we again go to the templates folder. Inside this the base page. So in base page naga, when you scroll it down, you will get all those menu options below. So scroll down and you can see logo ada illi. This is my home page, and home page ige he says href equal to double quotation keep it empty or keep it hash. So home page click ಮಾಡಿದ್ರೆ it should not go to any other page. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ it will not go to any other link in this case. Suppose ನನಗೆ home ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ whenever I click on home it should come back to the login page ಅಂತಂದ್ರೆ in that case you have to keep it again empty in this case. So empty ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now you can see when I click on this home page, home page in my link ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ he is redirecting me to the same page in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ I can come back to the home page or login page whenever I click on the home link in this. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ನಂಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ the second option, I don't want all these links, so I'll delete this. So it starts from this li to this li, delete madre. One more link I need to have, that is register. Search operation alla that is not allowed for the students. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ I'll remove the unwanted links here. You can keep contact us. Suppose ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಏನರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ you can keep it, but for the time being I don't want these also. So let me remove all the unwanted links. So ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. One link is home page and second link page is a register page in this case. So ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ register ಅಂತೇಳಿ I have given the text. In the HTML you have to type whatever the name you have given in the URLs. ನಿಮ್ಮದು URLsನಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ whatever the text you have given, this text must be copied inside the link along with the slash. So very simple. ನಿಮ್ಮದು urls.py ನಾಗ whatever the content you have given, ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ನಾವೇನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, that should be copied and it should be pasted in the href in this. ಆಮೇಲೆ ಅದು href ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ and refresh the web page. Now you can see I have two links. One link is home page, second is the href, that is for register. So now when I click on register, now it is showing me the registration page. ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಹೋಮ್, it is not coming back in this. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the reason is when I click on this
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ on the left corner, I cannot move the cursor. On the left corner you can see he is still in college/student registerನಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು ನನಗೆ ಅದೇ ಪೇಜಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ .. is one method. So .. ಹಾಕಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ದ ಕರ್ಸರ್, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ / ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ / ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ / ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ college app student register. Now click on home. Again he has gone to student, double click. So I make use of .. college app and then / refresh the page, and now I click on let me change the URL first. So I'll keep on the login page in this case. So ಈಗ ನಾ ಕರ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ now he is redirecting me to the same page in this case. But when I go to the next link, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it will not take me to the same page. So this kind of a problem will come every time when you loop from one page to another page. Solution is very simple. Copy the same thing, paste it here in this case. So .. college app / the name of the link. Now ಯಾಕ್ರಿ ಇರಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೋ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, I've given .. college app / okay. So this is coming to college app, and I click on this, okay. When I click on this back, this is getting very headache in this case. Okay, now it is coming back, college app student ಹೋಗ್ತಾನ, and I click on this. Now it is working fine in this case. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ .. will come back to the previous step, and when I click on the other link, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to first come back to your root, that is localhost :8000/ ಅದಾದಮೇಲೆ your application name, and then the page to which you want to navigate in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ I have created 2 links and I can navigate from one link to another link in this. But point is I have forgotten the username and password, so I'll register one new record. That will be best option. Vivek 6, email ID vivek@gmail.com, password Vivek, courses MTech. Click on register. Registered successfully. Click on home page, enter the mobile number and password, click on login. So login and click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ actually student home page ಗೆ navigate ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. So we don't give this option to the students ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, but I need to have a template for this page also in this case. Now concentrate this very carefully, because ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್.
ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ನಾವು ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೋಲ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೋಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೋಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ರೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನುಗಳು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು create a role that is I want to have two roles in this, one role for students and another is for basic registration ಮತ್ತು login page. So what I have to do here is I have to duplicate this particular copy. ಇದು ಕಾಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ HTML. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ HTML ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಸ್ ಡಾಟ್ HTML ಅಂತ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ರೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟವ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ principal base dot HTML, that is separate in this case. So let me create a one more page and call it as principal base dot HTML and he will be having a different options in this case. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ he don't need a register page in this. He has already registered his details. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ಬರೋ ಬದಲು I want it to look a bit attractive in this case. So what I will do is this is a base page. ಈ ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ನಾಗಿಂದ 3 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬೇಸ್, that is I'll take it from the login page I have here. I'll just copy these contents and put it inside the student home. So I'll student home page create madidde. So I'll remove other text, keep only one, and one more is end block. I'll take the end block, paste it in the last. Illi instead of extending only base, make use of student base. So student base ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ just refresh the web page and you can see the whole student template has been displayed on the screen. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ನಾಗ when he clicks, I need 2 links for the time being. One, of course it will be home page. One is a home page. Second page is logout. ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಿಮೇಲ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಗೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಯೂಸರ್ ಲಾಗೌಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ college app / ಆವಾಗ when I refresh this link, so when I click on this logout he will bring back me to the login page. So login ಆಗ್ತೀನಿ ಈಗ by entering my username and password. Click on login, home page ಗೆ ಹೋದೆ. Now I am in my home page. When I click on logout
I will come out of the ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ನಾಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮೇಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ /ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ views.pyನಾಗ, ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ complaint.html ಅಂತ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. You can have a link and you can give a text feedback ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ urls.pyನಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. views.pyನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು take the feedback from the user, store it and display the feedback page. and ನಿಮ್ದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಂಕ್. say it is about some notice. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ನೋಟಿಸ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ RESULTS ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಬರೀ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನೌ. 9845356246. So login at takshana I have all these options. So if I want to give a complaint, I'll click on this give a complaint. Feedback antada, if I click on feedback, it will give me an option to give the feedback in this case. Results ನಂಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬರೀ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, .html ಪೇಜ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ views.py. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಸರ್, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋಂಥ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ and he can search the students, he can view the students. I mean display page ಮತ್ತು search page ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಅವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we can give it to the administrator. ಇಲ್ಲಿ I think we forgot one more. We can have a change password page in this case because we had created that page. Change password, and you can have change password option. So change password option kottaga, when the student logs in, he has a change password option, clicks on this and he will get a change password page. Of course idukku ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ like how we have done for the student home. Like take an example of student home and copy these contents inside the change password.html. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಲೋಗೋ. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ and end block in the last position.
I don't want to close off body, save ಮಾಡ್ರೆ, refresh the web page. Now you have a template. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬಂದದ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡಿಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ HTML ಪೇಜ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಂದದ. ಸೊ ಲಾಗೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೋಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ rename this particular file principal home.html. so principal home.html ಲಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ principal base.html. so welcome to principal ಅಂತೇಳಿ we create a link and ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡೇ ವರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 100% ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲಾಗೌಟ್ ಸರ್ಚಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಾವೊಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಸ್ನಾಗ ಇದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ URL ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್. ಸೊ URL ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೋಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ views.py with this name. So go to the views.py, the function name request colon and ಇಲ್ಲಿ just redirection in this case. So along the redirections alaga we have to create a link that is return render request comma double quotation then app name that is college app slash principal home.html. so you have to create a page and you have to create a function and ಅಲ್ಲಿ redirect ಮಾಡ್ತೀರಿ to principal page. ಈಗ now the question is, sir, when this function should be called? The function should be called when the principal wants to log in this case. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ನಾಗೂ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಇರೋ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ನಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಏನದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ whatever the user has entered, that is principal enter ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಆ MOB ನಂಬರ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, which I have retrieved from the TXT mobile number, double equal to inside this if he enters one fixed mobile number, say I'll give 999888777 and 7 and password, that is he has also given a password in this case. ಸೊ ಆವಾಗ
ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ರೀ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರ ಈಗ? views.py. okay, so in the views.py what I am doing is, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅದರ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ views.py ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಂಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೂ ಇದೇ ಪೇಜ್ ಥ್ರೂನೇ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಸಪೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏನದ ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ at 123. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸರ್ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್, ರಿಟರ್ನ್ RENDER, return render. Inside this it is request comma college app slash we have principal home dot html. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ನಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಲ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇವು ಎರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ಆಮ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ just to save the time, and the login page naga I'll enter the mobile number which is designated for principal. Password is PRINCIPAL at 123 and click on login, and it will go to error because we have made mistake in double quote equal to. So ಇಲ್ಲಿ comparison 1 equal to ಆಗಿದ್ದದ. So make it 2 equal to, save the file, compilation error is over, refresh the page, and now you can see I have come back to the principal home page in this. So same login page lintane there are two directions now. One, if condition naga it is going for the principal home page. Second, elif naga I am going to the student in this. Suppose number staff nu information ittu antandra ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ models.py ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ NT ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ NT ಸ್ಟಾಫ್ ಹೋಮ್, ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೋಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಬರೀ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ models.py ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೇಜಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಸೇಮ್ ಪೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟು ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಯೂಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ redirections. So when the principal logs in, he has an option to search a student, he has an option to view the students. So view click ಮಾಡ್ತಾನೆ, he can see all the students list. Of course ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಪೇಜಸ್ ಏನವ, those common pages you have to put it for him also. So I'll do that. Principal home, ಇಲ್ಲಿ these are the common links that you have to copy paste in view student details. So I don't need all these contents, just display code da. So body tag tana delete, paste ಮಾಡ್ರಿ, end block copy ಮಾಡ್ಕೊರಿ, and I'll paste it here and save the code. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ just refresh the page, you will get the template in this. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್. ನೀವು ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ರಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಂದ // student. Is not taking that. So when I go to search, click on search, I have come back to the search. In this case search is actually base page bare ada, so aduk change ಮಾಡ್ಕೊರಿ. So base for the search page you can go to search student, ಇಲ್ಲಿ base ಗೆ change ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಆ ಪೇಜ್ ಯಾರ್ದು ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ // ಸೊ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲಿಂಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ವೆರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿನ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. That is one of the most important thing inside your views.py. ನೀವು ಕೋಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೈನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಎರರ್ ಬರ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ whatever the instructions that you have written, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಟು, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಫೈಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ವಿಚ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಹಂಗೇನಾರ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೂಸರ್ಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಬಂದದ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಜನರಲಿ ಆ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸರ್ಗೆ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ all such instructions are written. I'll show you one example is here. ಇಲ್ಲಿ database operation perform ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, where I am updating the password in this case, which might create a problem. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, try colon enter click next ಟ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಇದು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, it should come inside. So I have created next line. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ what should be the message? So I'll give except what is the error that you want to display in this case. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ except ನಾಗ I can give some message to the user, or I can just write a class called as exception. I think okay. Okay, I hope screen is visible now. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೋಲನ್ ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೇ ನಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಡರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ನೀವು ಯಾವ ಪೇಜಿನ ಕೋಡ್ ಬರಲಿತ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡಿಗೆ ಬರೀಲಿಗತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ದೇ ಪೇಜ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ ಮೆಸೇಜ್ನಾಗ MSG ಕೋಲನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್. ಸೊ ಬರೀ ಈ ಟೈಪ್ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಮಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಇದ್ರಾಗ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಂಥವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ರೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದದ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಬರೀ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸೇ ಮೇಜರ್ ಅವ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಿಂಕ್.
that you can see. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ 100% ಸೇಫ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾ ಹೇಳ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಸರ್ ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. If you have practiced all these concepts regularly, I can assure you that you can at least around 60 to 80% of the project ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20% ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ is a great achievement according to me. Okay, but ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, 60 to 80% ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ that's it for the theory part of your application. It is theory ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ one sided, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ it was a coding part in this case. From the next class, tomorrow ಅಲ್ಲ, next class is again you will be having it on Friday. Now I will be making a batch. ಈಗ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ದ HTML ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. I will show you one sample, like login page irtada. So I will say login.html is the name of the page. Idrage ಏನೇನು fields ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ I will mention the fields like mobile number, password, submit. ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. These 3 are the fields. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ HTML ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಲೈಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು HTML ಪೇಜಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ models.py. ಸೊ ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ನೀವು models.py ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ views.py ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ it may maximum take around 10 days if you people write the code in this case. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 days to complete your project in this case. Okay, so that is what is my plan for your you people. So probably by July 10th ಅಥವಾ July 15th ತನ we can complete 80% of your project in this case. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಏನರ ಹೇಳ್ಯಾರೇನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಎನಿಥಿಂಗ್?
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳಾರ